हाँ जी बच्चे, अज आप करांगे साडा इनकम मैथड। पहला असीं प्रोडक्ट मैथड ते वैल्यू एडिड मैथड कर चुके हैं कि किस तरह असीं जिहड़ा वैल्यू एड करके सारिਆਂ ਦੀ उस तरह नैशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं जां आउटपुट विचों इंटरमीडिएट कंजम्पशन लैस करके, ठीक है, उस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अज असीं देखांगे साडा की आ इनकम मैथड। ठीक है, अंडर इनकम मैथड मैजरमेंट ऑफ नैशनल इनकम इज़ डन बाय समिंग अप द पेमेंट्स मेड टू प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमैसटिक टैरेटरी ऑफ द कंट्री। मीनस कि जिहड़ा इनकम मैथड हुंदा वा इहदे विच असीं की आ नैशनल इनकम साडे देश की किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जिन्ने भी साडे प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीनस कि लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर ते कैपीटल आ उन्हां तो जिहड़ी सानूं इनकम मिलदी आ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਮਿੰਗ ਅਪ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, इस तो ड्यूरिंग अ स्पैसीफिक फाइनैंशियल ईयर मीनस क्या कि किसी फाइनैंशियल ईयर विच नैट डोमैसटिक इनकम और नैट डोमैसटिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज obtained बाय एडिंग रेंट पे टू लैंड, वेजेस पेड टू लेबर, इंटरस्ट पे टू ऑन कैपीटल एंड प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय इंटरप्रेन्योर। मीनस कि जिन्ने भी साडे फैक्टर्स हैगे प्रोडक्शन करन लई उन्हां सारिਆਂ ते जिहड़ी सानूं मनी रिसीव हुंदी आ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ फैक्टर इनकम ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ नैट डोमैसटिक इनकम ਹੁੰਦੀ ਆ। क्लीयर, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਆ। ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਇਨਕਮ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਿੰਗ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी, इस तो अगे क्लासीफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम मीनस कि सानू किहड़े फैक्टर्स आ ते किस तरह जिहड़ी उन्हां तो इनकम रिसीव हुंदी है। फस्ट साडा कॉम्पनसेशन ऑफ इंप्लॉइज़ मीनस कि सरकार द्वारा, ठीक आ, जो भी सर्विसिज गिवन दित्तियां जांदियां वा इंप्लॉइज़ नूं उन्हां सारियां नूं जदों असीं, ठीक आ, पेमेंट्स जिहड़ी वर्कर्स नूं कीती जांदी है, चाहे कैश च कीती जांदी है, चाहे उन्हां नूं की आ काइंड च कीती जांदी है, तां मीनस कि चाहे वेजेस सैलरीज होण, पेमेंट, ठीक आ, पेमेंट होवे, फ्री फैसिलिटीज़ लाइक फ्री अकोमोडेशन, फ्री हैल्थ सर्विसिज, फ्री फूड, ये सारिया चीज़ां आ जाएगियां। कॉन्ट्रीब्यूशन जी सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिवें पेंशन वगैरह उन्होंने लगती है वो हो जूगी। बोनस, कमीशन, ग्रैचुएटी होंदी है बच्चे जी लास्ट ते सानूं मिलती है लंप सम फंड मिलता जो वो वाली होंदी है। फैक्टर इनकम देखो एन इंपॉर्टेंट जी नोट की है अंडर इनकम मैथड फैक्टर इनकम इंक्लूड्स ओनली अर्नड इनकम अर्नड बाय फैक्टर्स। ठीक है। Production by renting these services, it does not include any income which is not earned by renting some services or which is unearned receipt like old age pension, widow pension। मीनस कि ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੇਮੈਂਟ मीनस ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। इस तो अगे साडा आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस की हुंदा वा जिहड़ा कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्रेन्योरशिप मीनस कि जो असीं अपने प्रॉपर्टी तो पैसा कमाउने आ जां फिर इंटरप्रेन्योरशिप मीनस कि असीं अपने कोई साडी इंटरप्राइज का कोई फर्म खोली हुई वो तो पैसा मिलदा वो वाला। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲੂਡਸ ਰੈਂਟ ਐਂਡ ਰਾਇਲਟੀ ਪੇਡ ਟੂ ਲੈਂਡ मीनस कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਡ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਸੀਵਡ ਬਾय ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ, ਰਾਇਲਟੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਯੂਜ਼ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਸਰਪਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਆਫ ਓਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵਰਕਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। In any economy there are many such small productive units which carry out production with the help of their own factors of production means कि
ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਰੈਂਟ, ਵੇਜਸ, ਇੰਟਰਸਟ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮਿਕਸਡ ਇਨਕਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਰਟਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਆਈ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੈਟ, ਠੀਕ ਆ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਟ ਫੈਕਟਰ ਕੋਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ।